اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اینڈ ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ آپ کا نسب کچھ یوں معلوم ہوتا ہے: عثمان بن عفان بن ابو-العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصہ بن کلب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمرو ابو عبداللہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے ہاں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھی، جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ توام یعنی جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے تھے۔ آپ کے فضائل کچھ یوں معلوم ہوتے ہیں کہ آپ کا خلق حیا میں خاص طور پر ممتاز تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عثمان میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے ایک فرشتے نے کہا کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ قوم ان کو قتل کر دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح عثمان اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا کرتے ہیں، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہانا چاہتے تو دروازے کو بند کر کر کپڑے اتارنے میں اس قدر شرماتے کہ پشت سیدھی نہ کر سکتے تھے۔ آپ ذوالنورین تھے، یعنی آپ نے حبشہ کی ہجرت بھی کی اور مدینے کی بھی۔ آپ شکل و شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل از بعثت اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی تھی۔ جب جنگ بدر کے روز وہ فوت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، اسی لیے آپ ذوالنورین کے خطاب سے مشہور ہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سن 9 ہجری میں فوت ہو گئی۔ سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اور کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ مناسک حج سب سے بہتر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ آپ کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان تھے، یعنی آپ سے بیشتر صرف 3 شخص ایمان لا چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے مسلمان ہوئے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت زیادہ مالدار تھے اور اسی طرح سب سے زیادہ سخی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے تھے۔ آپ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت علالت کے سبب سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت و حکم کے موقف مدینہ منورہ میں ہی رہے، لیکن جنگ بدر کے مال غنیمت میں آپ کو اسی قدر حصہ ملا جس قدر شب شرکاء جنگ بدر کو ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو اصحاب بدر میں شامل سمجھنا چاہیے، چنانچہ آپ کا اصحاب بدر میں شمار کیا گیا۔ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں کثرت و عبادت کے لیے خصوصی شہرت رکھتے تھے، رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اور برسوں روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ زمین آپ نے اپنے خرچ سے خرید دی۔ 1 سال مدینہ میں قحط پڑا تو آپ نے تمام محتاجوں کو غلہ دیا۔ مسلمان جب بھی مدینے میں آئے وہاں پانی کی سخت تکلیف تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی نہایت گرفاں فروخت کیا کرتا تھا۔ آپ نے وہ کنواں اس یہودی سے 35,000 درہم میں خرید کر وقف کر دیا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر ہفتے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنے مالدار ہونے پر فخر نہیں کیا اور زمانہ جہالیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ آپ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت عمدگی اور احتیاط سے روایت کیا کرتے تھے۔ آپ نے جنگ تبوک کے واسطے 650 اونٹ اور 50 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ عہد جہالیت میں آپ امرائے مکہ میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قد درمیانہ تھا اور خوبصورت شخص تھے۔ داڑھی گھنی تھی اور اس کو ہنا سے رنگین رکھتے تھے۔ آپ کی ہڈی چوڑی تھی اور رنگت میں سرخی تھی، پنڈلیاں بھری بھری تھی، ہاتھ لمبے لمبے تھے، سر کے بال گھنگریالے تھے، دونوں شانوں میں زیادہ فاصلہ تھا، دانت بہت خوبصورت تھے۔ عبداللہ بن جزام کا قول ہے کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت کسی مرد یا عورت کو نہیں دیکھا۔
फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इंतखाब खलीफा के लिए 3 दिन की मोहलत मुकर्रर फरमा कर मिक़दाद रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दे दिया कि नामजद शुदा अशखास की मजलिस में जब तक वो अपने आप में से किसी को खलीफा मुंतखब ना कर लें, किसी दूसरे को ना जाने दिया जाए। सिर्फ अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को राय देने के लिए शरीक होने की इजाजत थी, ताकि वो इस तरह ताक होने की सूरत में अच्छा फैसला सरअंजाम दे सके। लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए पहले से आपने ये हुक्म सादिर फरमा दिया था कि इनको हरगिज खलीफा मुंतखब ना किया जाए। इस वक्त किसी ने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए कहा तो आपने फरमाया कि बारे खिलाफत की जिम्मेदारी मेरे ही लिए क्या कम है, मैं अपने खानदान में दूसरों पर भी ये मेहनत डालूं और इनको भी बहुत सी आसाइशों से मरहूम कर दूं। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो से जब किसी शख्स के नामजद फरमा देने के लिए कहा गया तो आपने जवाब दिया, मैं सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत पर अमल करके किसी को अपने बाद नामजद नहीं करूंगा, तो ये मेरे लिए जायज है। मैं अपने बाद किसी को अगर खलीफा मुकर्रर करता तो अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो मुझसे पहले फोत हो गए, या फिर मैं अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम सालिम रजी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा बनाता। ये फरमाकर आपने इन 6 अशखास के नाम लिए जो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की वीडियो में बता दिए गए हैं। मक़दाद बिन अल-अस्वद रजी अल्लाह ताला अन्हो और अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वसीयत फारूकी के मौक़िफ़ फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हो की तदफीन से फारिग होकर सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो को आर्जी तौर पर 3 दिन के लिए इंतखाबे खलीफा मदीना का हुक्मरान और इमाम मुकर्रर किया और खुद अपने आदमियों की जमीयत लेकर अली, उस्मान, जुबैर, साद, अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को और बकोले दीगर आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकाम पर जमा करके दरवाजे पर हिफाजत की गर्ज से बैठ के तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना में मौजूद ना थे, कोई और इनके मकान में दाखिल ना हो सकता था। उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो और मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजे पर आकर बैठ गए थे। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम हुआ तो उन्होंने इन दोनों को दरवाजे पर ना बैठने दिया और वहां से उठवा दिया ताकि कहीं ये ना कह सकें कि हम भी अस्हाबे शूरा में शामिल थे। जब सब साहिबान इत्मीनान से आकर बैठ गए तो सबसे अव्वल अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खड़े होकर कहा, जो लोग खिलाफत के लिए नामजद किए गए हैं इनमें से कौन ऐसा है जो अपने आप को खिलाफत के दस्तबरदार करार देता है? इसी को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिसको तुम में से सबसे अफजल और लायक समझे इसको खलीफा मुकर्रर कर दे। इस बात को सुनकर इस मुख्तसर मजमे में से किसी ने कोई जवाब ना दिया, सब खामोश रहे। थोड़ी इंतजार करने के बाद अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर ऐलान किया, मैं अपने आप को खिलाफत से दस्तबरदार करार देता हूँ और इंतखाबे खलीफा के काम को सरअंजाम देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सब ने तायद की और अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो को इख्तियार दिया गया कि आप जिसको चाहें हम में से खलीफा मुंतखब फरमा दें। मगर अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने हाँ या ना में कुछ ना जवाब दिया। तब अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मुखातिब होकर कहा, आपने कुछ नहीं फरमाया, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं भी इस राय से मुत्तफिक हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम पहले ये इकरार कर लो कि जो फैसला करोगे बिला रियायत और बिला नफ्सियात को दखल दिए बगैर महज हक परस्ती और उम्मत की खैर ख्वाही के लिए करोगे। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं आपसे अहद करता हूँ कि बिला रियायत तो बिला नफ्सियात और महज उम्मत की बेहतरी और भलाई के लिए हक परस्ती की बिना पर फैसला करूंगा। लेकिन तुम सब इस बात का इकरार करो कि जिसको मैं मुंतखब करूंगा इस पर रजामंद हो जाओगे और जो मेरी राय और मेरे फैसले की मुखालिफत करेगा तुम सब इसके मुकाबले में मेरी मदद करोगे। ये सुनकर अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और तमाम मजमे ने इकरार किया कि हम सब आपके फैसले की तायीद करेंगे और नफाद करेंगे और आपकी इमदाद भी करेंगे। ये अहदा प्यामा हो जाने के बाद मुंतशिर हुआ और लोग अपने अपने घरों को चल आए, क्योंकि अभी भी 3 दिन की मोहलत बाकी थी। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो से अलग होकर जाकर दरियाफ्त किया, मैं आपसे बैत ना करूं तो आप मुझे किस की बैत करने के लिए राय देते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि आपको अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत कर लेनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली नई वीडियोज़ उन्हें बर वक्त मिल सकें। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे वीडियो के बकिया हिस्से के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।
اللہ حافظ.